अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह फ़नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक़्क़ इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदा व रबतना अला क़ुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्दि लन नदअुव मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुलना इज़न शतता हाउलाइ क़ौमुन इत्तख़ज़ू मिन दूनिही आलिहा लौला यअतूना अलैहिम बिसुल्तानिन बय्यिन फ़मन अज़लमु मिम्मन इफ़्तरा अलल्लाहि कज़िबन व इज़ इअ्तज़लतुमूहुम व मा यअबुदूना इल्लल्लाहि फ़अू इलल कहफ़ि यंशुर लकुम रब्बुकुम मिन रहमतिही व युहय्यि लकुम मिन अम्रिकुम मिरफ़क़ा व तरश शम्स इज़ा तलअत तज़ावरु अन कहफ़िहिम ज़ातल यमीनी व इज़ा ग़रबत तक़रिज़ुहुम ज़ातश शिमाली फ़हुम फ़ी फ़जवतिन मिन ज़ालिका मिन आयातिल्लाह मन यहदिल्लाहु फ़हुवल मुहतद व मन युज़लिल फ़लन तजिद लहु वलिय्यन मुर्शिदा व तहसबुहुम ऐक़ाज़न व हुम रुक़ूद व नुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीनी व ज़ातश शिमाली व क़ल्बुहुम बासितुन ज़िराअैहि बिल वसीत लव इत्तलअत अलैहि लवल्लैत मिनहुम फ़िरारा व लमुलिअत मिनहुम रुअबा व कज़ालिका बअस्नाहुम लियतसाअलू बैनहुम क़ाल क़ाइलुम मिनहुम कम लबिस्तुम क़ालू लबिस्ना यौमन औ बअद यौम क़ालू रब्बुकुम अअलमु बिमा लबिस्तुम फ़बअसू अहदकुम बिवर्क़िकुम हादिही इलल मदीनति फ़लयंज़ुर अय्युहा अज़्का तआमन फ़लयअतीकुम बिरिज़्क़िन मिन्हु वलयतलत्तफ़ वला युश्इरन्ना बिकुम अहदा इन्नहुम इन यज़हरू अलैकुम यरजुमुकुम औ युईदुकुम फ़ी मिल्लतिकुम वलन तुफ़्लिहू इज़न अबदा औ युईदुकुम फ़ी मिल्लतिहिम वलन तुफ़्लिहू इज़न अबदा व कज़ालिका अअ्सरना अलैहिम लियअलमू अन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन व अन्नस्साअत आतियतुन ला रैब फ़ीह। अल्लाह सुब्हानहु व तआला సూరా కహఫ్లో ఒక జరిగిన సంఘటన మనందరి హితబోధ కోసం చాలా చక్కటి రీతిలో తెలియపరుస్తున్నారు. అల్లాహ్ స్వయంగా ఈ విషయాన్ని చెప్తే కానీ ఈ విషయం ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారికి తెలియదు.
అల్లా అదే అంటున్నారు, నహను నకుస్సు అలైక నబఅహుం బిల్ హక్. మేము ఓ ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం మీకు ఒక సంఘటన తెలియపరుస్తున్నాము, అది జరిగింది, సత్యమైనది, అది కల్పిత గాథలు కాదు, వాస్తవానికి సాక్షాత్తు జరిగినటువంటి ఒక సంఘటన. ఈ నహను అనే పదము ఖురాన్లో అల్లా వాడినందుకు కొంతమంది అనుకున్నారు బహువచనం అల్లా వాడుతున్నారు కాబట్టి దైవములు ముగ్గురు అని క్రైస్తవులు అనుకున్నారు. ఇందులో తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ ముగ్గురు ఉన్నారు. కానీ అల్లా గౌరవార్థము నహను అనే పదం ఖురాన్లో చాలా చోట్ల వాడారు. ఉదాహరణకు ఇన్నా నహను నజ్జల్న జిక్ర వ ఇన్నా లహు లహాఫిజున్. నిస్సందేహంగా మేమే ఈ గ్రంథాన్ని అవతరింపజేశాము, దీని సంరక్షణ బాధ్యత కూడా మాదే అని అన్నారు. ఈ నహను అనేది అల్లా ఒకే ఒక్కడి కోసం వాడబడింది. ఇందులో బహువచనం ఏమీ లేదు. మేము అంటే ఒక్కడే, దాన్ని రాయల్ ప్లూరల్ అంటారు, గౌరవమైనటువంటి బహువచనం. అల్లా నేను అని కూడా అనొచ్చు, మేము అని కూడా అనొచ్చు. ఇందులో ఏమాత్రం కూడా అభ్యంతరం లేదు. అందుకే ఇక్కడ మేము అన్నాడు. నహను ఉయ్ హమ్నే నజ్జల్నా, నహను నజ్జల్న జిక్ర అన్నాడు. అసలు నహను నకుస్సు అలైక నబఅహుం బిల్ హక్. మేము తెలియపరుస్తున్నాము సందేహం లేని ఒక సంఘటన, అది సత్యమైనది. అల్ హక్. ఖురాన్లో ఒక్క గాథ కూడా, ఒక్క సంఘటన కూడా, ఒక్క విషయం కూడా అసత్యం లేదు. ఎవరు కూడా నిరూపించలేదు. అన్నీ కూడా సత్యమే. అందుకే అల్లా అంటున్నారు, కుల్ యా అయ్యుహన్నాస్, ఓ ప్రవక్త మీరు ప్రజలకు చెప్పండి, కద్ జాఅకుముల్ హక్కు మిర్ రబ్బికుమ్, మీ ప్రభువు వద్ద నుండి మీ వద్దకు సత్యం వచ్చేసింది. ఖురాన్ సత్యముతో కూడి ఉన్నటువంటి ఒక గ్రంథం. ఏ ఒక్క విషయం కూడా ఇందులో టైం పాస్ గురించి అల్లా చెప్పలేదు. ఏ ఒక్క విషయం కూడా అల్లా కాలక్షేపం కోసం చెప్పలేదు. ప్రతిదీ కూడా ఇందులో అక్షరాలు సత్యం. ఇన్నహుం ఫిత్యతున్ బిరబ్బిహిం. ఇందులో అల్లా తన ప్రభువుని విశ్వసించే కొంతమంది యువకుల గురించి చెప్తున్నాడు. యూత్. ఇన్నహుం ఆమను బిరబ్బి ఇన్నహుం ఫిత్యతున్, కొంతమంది యువకుల గురించి. ఇన్నహుం ఫిత్యతున్ ఆమను బిరబ్బి, ఇన్నహుం ఫిత్యతున్ ఆమను బిరబ్బి. కొంతమంది యువకులు తన ప్రభువుని విశ్వసించారు. వజిద్నాహుం హుదా. అల్లా వారి హిదాయత్ని, వారి సన్మార్గాన్ని పెంచాడు. ఎవరైతే అల్లాహను విశ్వసిస్తారో వారి విశ్వాసాన్ని పెంచే బాధ్యత కూడా అల్లాహది. వజిద్నాహుం హుదా వరబత్నా అలా ఖులూబిహిం. వారి హృదయాన్ని బలంగా అల్లా ముడిపెట్టాడు. ఇక్కడ వరబత్న అంటే ముడివేయటము,
విశ్వాసాన్ని బలంగా కట్టడం, వారి విశ్వాసాన్ని బలపరిచాడు. వరబత్న అలా ఖులూబిహిం, విశ్వాసం అనేది హృదయంలో ఉంటుంది అనే విషయం కూడా తెలుస్తుంది. ఆ హృదయంలో ఉన్న విశ్వాసాన్ని బలపరిచారు అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా. అందుకే కుఫ్ర్ కూడా హృదయంలోనే ఉంటుంది. ఖతమల్లాహు అలా ఖులూబిహిం వాలా సమఇహిం వాలా అబ్సారిహిం గిషావ, అల్లాహ్ వారి హృదయంపై ముద్ర వేశాడు అంటున్నాడు. విశ్వాసము కుఫర్ రెండు కూడా హృదయంలోనే ఉంటాయి. కానీ ఎక్కడైతే విశ్వాసం ఉంటుందో అక్కడ కుఫర్ రాజాలదు, కుఫర్ని తొలగించేస్తుంది విశ్వాసం. అందుకే అల్లాహ్ ఇక్కడ వారి హృదయంలో మేము విశ్వాసాన్ని బలపరిచామంటున్నాం. వరబత్నా అలా ఖులూబిహిం ఇద్ ఖాము ఫఖాలు రబ్బునా రబ్బుస్ సమావాతి వల్ అర్ద్. వారు ఒక విషయంపై నిలబడిపోయారు. ఆ విషయం ఏంటి? మా ప్రభువు భూమి ఆకాశాలను సృష్టించిన ప్రభువు. దీన్ని అల్లాహ్ ఖురాన్లో మరొక చోట అంటారు, ఇన్నల్లదీన ఖాలు రబ్బునల్లాహ్ సుమ్మస్తఖాము తతనజ్జలు అలైహిముల్ మలాయిక. ఎవరైతే నా ప్రభు అల్లాహ్ అని చెప్పి విశ్వసించి దానిపై స్థిరపడ్డాడు, వారి సహాయం కోసము మేము దైవదూతలను దింపుతాం. మరి ఇక్కడ కొంతమంది యువకులు అల్లాహ్ను విశ్వసించారు, వారు కూడా మా ప్రభు అల్లాహ్ అని చెప్పి స్థిరపడిపోయారు. అలాగే మక్కాలో ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారి అనుచరులు నా ప్రభు అల్లాహ్ అని నమ్మారు, దానిపై స్థిరపడిపోయారు. వీరందరికీ అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా యొక్క సహాయము దక్కింది. వరబత్నా అలా ఖులూబిహిం ఇద్ ఖాము ఫఖాలు రబ్బునా రబ్బుస్ సమావాతి వల్ అర్ద్. మా ప్రభు భూమి ఆకాశాలకు ప్రభు, ఏదో ప్రాంతానికి ప్రభువు కాదు, ఒక కాలానికి ప్రభువు కాదు, శాశ్వతమైన ప్రభువు. లన్ నదువ మిన్ దూని ఇలాహన్ లకద్ కుల్నా ఇదన్ షతత. మేము ఆ అల్లాహ్తో పాటు ఇంకెవరిని కూడా పిలవం. అల్లాహు అక్బర్. ఒకవేళ అలా పిలిస్తే మేము చాలా పాపమైన వ్యర్థమైన మాట పలికినట్లే. లకద్ కుల్నా ఇదన్ షతత హౌలాయి ఖౌమున్ అత్తఖజు మిన్ దూని ఆలిహా. మా జాతి ప్రజలు మాలాగే ఈ ఊర్లో ఉంటున్నారు, కానీ వారు ఆ అల్లాహ్ను విడిచిపెట్టి వేరే దేవుళ్ళను నమ్ముతున్నారు. హౌలాయి ఖౌమున్ అత్తఖజు మిన్ దూని ఆలిహా, అల్లాహ్ను విడిచిపెట్టి వేరే దేవుళ్ళను నమ్ముతున్నారు. ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఈ పరిస్థితి ప్రతి చోట కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అల్లాహ్ను విడిచిపెట్టి వేరే దేవుళ్ళను పూజించేవారు, ఆరాధించేవారు ప్రతి చోట కనిపిస్తూ ఉంటారు. కానీ ఆ యువత వారి దగ్గర ఏ ప్రవక్త రాలేదు, ప్రవక్త వచ్చినట్లు ఆధారం ఏమీ కనిపించట్లేదు. కానీ ఆ యువత అల్లాహ్ను తెలుసుకొని అంటున్నారు, మా జాతి ప్రజలు అల్లాహ్ను కాకుండా వేరే దేవుళ్ళను పూజిస్తున్నారు. ఖౌమున్ అత్తఖజు మిన్ దూని ఆలిహా లౌలా యఅతూన అలైహిం బిసుల్తానిన్ బయ్యిన్. వీరు ఆరాధిస్తున్న దేవుళ్ళ గురించి స్పష్టమైన ఆధారము ఎందుకు తీసుకురావట్లేదు? ఫమన్ అస్లము మిమ్మన్ ఇఫ్తరా అలల్లాహి కదిబా. ఎవరైతే అల్లాహ్పై అబద్ధం ఆడుతున్నారు వారికంటే పరమ దుర్మార్గులు ఇంకెవరుంటారు? అల్లాహు అక్బర్. ఈరోజు
మనము కూడా ఉన్నాం. మన మధ్య కూడా చాలామంది అల్లాహ్తో పాటు ఇతరులను ఆరాధించేవారు ఉన్నారు. కానీ ఏనాడు కూడా మనలో కించెత్తు కూడా ఈ భావన రాలేదు. వీరు అల్లాహ్ను విడిచిపెట్టి ఇతరులను పిలుస్తున్నారు, ఇతరులను ఆరాధిస్తున్నారు, ఏ విధమైన ఆధారం లేకుండా అనే భావన మనలో రాలేదు. కానీ వారు కొద్దిపాటి మంది 5 3 7 అల్లాహ్కి తెలుసు. ఆ కొద్ది మందిలో ఈ చలనం వచ్చింది. అల్లాహ్ అదే అంటున్నారు, వైది తజల్తుమూహుం. ఈ మిథ్యా దైవాన్ని పూజించే వారి నుండి వారు వేరైపోయారు. వైది తజల్తుమూహుం వమా యఅబుదూన ఇల్లల్లాహి. వారు ఆరాధించే మిథ్యా దైవాల నుండి కూడా వేరైపోయారు. ఎందుకు వేరయ్యారు? వారు సృష్టికర్త అయిన అల్లాహ్ను విడిచిపెట్టి వేరే దేవుళ్ళను పూజిస్తున్నారు. అందుకు వారి నుండి వేరయ్యారు. వారు ఆరాధించి ఆ దేవుళ్ళ నుండి కూడా వేరైపోయారు. వమా యఅబుదూన ఇల్లల్లాహి ఫఅూ ఇలల్ కహ్ఫి. ఒక కొండ గుహలో వెళ్ళి వేరుగా ఉందామని చెప్పి తలచుకొని అందులో దూరారు. ఫఅూ ఇలల్ కహ్ఫి యన్షుర్ లకుం రబ్బుకుం మిర్ రహ్మః. వారి ప్రభువు వారి కోసం తన కారుణ్యాన్ని పరిచేశాడు. యన్షుర్ లకుం రబ్బుకుం మిర్ రహ్మః వయుహయ్యి లకుం మిన్ అమరికుం మిర్ఫకా. వారి ప్రతి కార్యములో సౌకర్యము కల్పించేశాడు అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా. ఇక్కడ మనకు ఒక ప్రశ్న వస్తుంది. అదేమిటంటే, మన ప్రతి కార్యము మన కొరకు సౌకర్యం అవ్వాలి అంటే అప్పటి వరకు మన కార్యం మనకు సౌకర్యం అవ్వదు. ఎప్పటి వరకైతే మనము ప్రజలు పూజిస్తున్నటువంటి దైవాల నుండి వేరము, మరియు వారి నుండి కూడా వేరము. ఇదే అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా అంటారు. కొన్ని జాతులు ఎలా ఉన్నాయంటే, వారితో పాటు కలిసి ఉండి వారి దైవాలను కూడా పూజిస్తూ కొంతమంది ఉన్నారు. కొంతమంది వారితో పాటు కలిసి ఉండి వారి దైవాలను పూజించకపోయినా సమర్థిస్తూ ఉంటారు. కొంతమంది ఉంటారు వారితో పాటు కలిసి ఉంటారు, వారి దైవాల నుండి వారిని ఆపరు. ఈ ముగ్గురు కూడా ఇక్కడ లేరు. ఇక్కడ ఉన్నవారు వారి దైవాలను సమర్థించలేదు, వారి దైవాలను పూజించడం లేదు, వారి దైవాల నుంచి వారిస్తున్నారు. ఆ వారించడం వల్ల వారికి ప్రమాదం పొంచి వచ్చింది. ఆ ప్రమాదం నుండి శరణం తీసుకోవడానికి వారు ఒక కొండ గుహలో వెళ్ళారు. అల్లాహ్ వారికి అన్ని విధాల సౌకర్యము కల్పించాడు. ఇదే మాట ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారి జీవితంలో కూడా జరిగింది. మహాప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారు, అబూబకర్ సిద్దిక్ రజియల్లాహు అన్హు వారు ఇద్దరు కూడా హిజ్రత్ చేయడానికని బయలుదేరితే ప్రమాదం పొంచి ఉందని తెలిసి ఇద్దరు కూడా గారె సౌర్లో వెళ్ళి దాక్కున్నారు. అక్కడ కూడా వారికల్లా సహాయం చేశాడు, ఇక్కడ కూడా వీరికల్లా సహాయం చేశాడు. అక్కడ కూడా వారు వారి విద్యా దైవాల నుండి వారిని ఆపారు, ఇక్కడ కూడా వీరు వారి విద్యా దైవాల నుండి వారిని ఆపారు. కాబట్టి ఈ రెండు చోట్ల అల్లాహ్ యొక్క సహాయము వచ్చింది. కానీ ఎవరైతే వారి విద్యా దైవాల నుండి ఆపటం లేదో వారికి అల్లాహ్ సహాయం కూడా ఎప్పుడు రాదు అనే విషయము ఇక్కడ స్పష్టమవుతుంది. వైది తజల్తుమూహుం వమా యఅబుదూన ఇల్లల్లాహి ఫఅూ ఇలల్ కహ్ఫి యన్షుర్ లకుం రబ్బుకుం మిర్ రహ్మతిహి వయుహయ్యి లకుం మిన్ అమరికుం మిర్ఫకా వతర الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم
జాతల్ యమీని వైదా గరబత్ తఖ్రిదుహుం జాత షిమాలి వహుం ఫీ ఫజ్వతిన్ మిన్. ఇక వారు ఆ గుహలో వెళ్ళి బాగా అలసిపోయినందుకు విశ్రాంతి తీసుకుందామని పడుకున్నారు. 309 సంవత్సరాలు అదే స్థితిలో నిద్రలోనే ఉన్నారు. మరి 309 సంవత్సరాలు వారిపై ఎండ పడకుండా అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా సూర్యోదయం అయినప్పుడు సూర్యాస్తమైనప్పుడు వారి గుహను ఆ ఎండ తాకకుండా వారికి ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా అల్లాహ్ ఆ గుహని ఒక అద్భుతంగా తిప్పుతూ ఉన్నాడు. సూర్యుని యొక్క కిరణాల నుండి వారికి ఇబ్బంది పడకుండా ఆ విషయం కూడా అల్లాహ్ ఇందులో చెప్తున్నాడు. ఆ గుహ చాలా విశాలంగా ఉన్నటువంటి గుహ అంటున్నారు. దాలిక మిన్ ఆయాతిల్లా, ఇది నా సూచన. ఏంటి ఆ సూచన? అల్లాహ్ వారికి ఆ గుహలో 309 సంవత్సరాలు చాలా హాయిగా నిద్రపోయి ఒక సూచన అక్కడ చూపించాడు అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా. దాలిక మిన్ ఆయాతిల్లా మై యహ్దిల్లాహు ఫహువల్ ముహ్తద్. అల్లాహ్ ఎవరికైతే హిదాయత్ ఇవ్వాలి అనుకుంటారో వారే హిదాయత్ పొందగలరు. వమై యుజ్లిమ్ ఫలన్ తజిద లహు వలియ్యం ముర్షిదా. ఎవరికైతే అల్లాహ్ మార్గము ఇవ్వదలుచుకోడో వారికి ఎవ్వరు కూడా మార్గం ఇచ్చేవారు కనిపించరు. ఈ విషయము ద్వారా మనకేం తెలుస్తుంది? మన కర్తవ్యము సన్మార్గం వైపు పిలవటం, హిదాయత్ ఇవ్వటము, అది అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా యొక్క కర్తవ్యము. హిదాయత్ వైపు పిలిచినందుకు వచ్చే ప్రమాదం నుండి కాపాడటం అల్లాహ్ బాధ్యత. ఆ ప్రమాదం నుండి తప్పించడం అల్లాహ్ బాధ్యత. హిదాయత్ వైపు పిలవకపోతే అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా మనల్ని పట్టుకుంటాడు. హిదాయత్ ఎవరికైతే దొరకలేదు వారి గురించి అల్లాహ్ అంటున్నారు, నేను హిదాయత్ ఎవరికైతే ఇవ్వలేదో వారికి హిదాయత్ ఎవరు కూడా ఇవ్వలేదు. ఫలన్ తజిద లహు వలియ్యం ముర్షిదా వతహ్సబుహుం ఐకాజా వహుం రుకూద్ వనుకల్లిబుహుం జాతల్ యమీని వజాతల్ షిమాలి. ఇద్దరు డాక్టర్లు ఈ విషయాన్ని చదువుతూ, ఇక్కడ కాదు బ్రిటన్లో, అల్లాహ్ ఈ కొండ గుహల గురించి చెప్తూ 309 సంవత్సరాలు నిద్రలో పెట్టాను అన్నాడు. అలా చెప్పి ఊరుకోలేదు. కుడి ఎడమలు వారిని నేను తిప్పుతున్నాను. నుకల్లిబుహుం, నేను తిప్పుతున్నాను కుడి ఎడమలు. ఎందుకు? డాక్టర్లు అంటున్నారు, ఒక మనిషి సుదీర్ఘంగా అలాగే పడుకొని ఉంటే ఆ మనిషికి బెడ్ సోర్సెస్ పుళ్ళు వచ్చేస్తాయి. అలా పడుకుంటే నేల తినేస్తుంది, మట్టి తినేస్తుంది. అల్లాహ్ అంటున్నాడు, నుకల్లిబుహుం జాతల్ యమీని వజాతల్ షిమాలి. వారు కుడి ఎడమలు తిరిగేవారు, అంటే ప్రక్కలు ఇటు అటు తిరిగేవారు. నిద్రలో ఉన్నారు, ఇటు అటు తిరుగుతున్నారు, బ్రతికి ఉన్నారు. 309 సంవత్సరాలు రాత్రి పగళ్ళు అవుతున్నాయి, ఋతుకాలాలు మారుతున్నాయి, వర్షాలు, గాలులు, ఎండలు అన్నీ అవుతున్నాయి. కానీ వారి నిద్రలో అలాగే ఉన్నారు. వకల్బుహుం బాసితున్ జిరాయిహి బిల్ వసీద్. మరొక కుక్క కూడా వారి అరుగుపై కూర్చొనుంది, 2 చాళ్ళు చాచుకొని. అల్లాహు అక్బర్. 309 సంవత్సరాల వరకు కుక్క కూడా వారితో అలాగే ఉంది. అది ఎక్కడుంది? అరుగుపై కూర్చొనుంది. దీంట్లో ఎవరికైనా సందేహం ఉందా ఇది జరిగిందో లేదో అని? అందుకే అల్లాహ్ అన్నారు, నబఅహుం బిల్ హక్. సందేహము లేనటువంటి, తిరుగులేని ఒక సంఘటన ఇది.
వాస్తవమైన సంఘటన. మరి 309 సంవత్సరాలు వారు పడుకున్నారు కదా, వారి వయసు పెరగలేదా? పెరగలేదు. వారి వయసు ఏమాత్రం పెరగలేదు. ఏ వయసులోనైతే పడుకున్నారో అదే వయసులో వారు అక్కడి నుంచి లెగిశారు మళ్ళా. అందుకే అల్లా అంటున్నారు ఇక్కడ, వారు నిద్ర నుంచి లెగిసిన తర్వాత ఒకరిని మరొకరు ప్రశ్నిస్తున్నారు. వకదాలిక బఅస్నాహుం లియతసాఅలు బైనహుం, ఒకరినొకరు ప్రశ్నించుకున్నారు. లియతసాఅలు బైనహుం, ఎన్నాళ్ళు పడుతున్నారు ఇక్కడ అని అడుగుతున్నారు. ఖాల ఖాయిలుం మిన్హుం కం లబిస్తుం, అందులో ఒక వ్యక్తి అడిగాడు, ఏమయ్యా ఎన్నాళ్ళు పడుకున్నావు ఇక్కడ, ఎంతసేపు పడుకున్నావు? కం లభిస్తూ, కమ్ అంటే ఎంత అని, అది ఎంతసేపు ఎంత కాలము తెలియదు. కం లభిస్తాం. కాలు లభిస్న యౌమన్ వ బాద యౌమ్, మేము ఒకరోజు పడుకొని ఉంటాం, లేదా ఒక రోజులో కొంత సమయం పడుకొని ఉంటాం. కాలు రబ్బున ఆలము బిమా లభిస్తూ, అల్లాహ్కి బాగా తెలిసి మేము ఎంత పడుకున్నాము. ఫబఅసు అహదకు బివర్కికు హాది ఇలల్ మదీనతి ఫల్యంజుర్ అయ్యుహా అస్కా తుఆమ్, సరే ఒక వ్యక్తికి డబ్బులు ఇచ్చి పంపించండి, వెళ్ళి దగ్గరలో పట్టణం ఉంది, మదీనా అంటే పట్టణం, మదీనా అంటే పట్టణం అరబిక్లో. ఒక సిటీ ఉంది, పట్టణము, వెళ్ళి భోజనం తెమ్మని ఒక వ్యక్తికి డబ్బులు ఇవ్వండి అంటే వారి దగ్గర ఉన్న ఆ వెండి నాణ్యాలు తీసి ఇచ్చారు. అయ్యో అస్కా తుఆమన్ ఫల్యాతి బిరిస్కి మిన్, చూడు పవిత్రమైన ఆహారము, మంచి ఆహారం తీసుకురా, అపవిత్రమైనది వద్దు. దేవీ దేవతల పేరు మీద జబా చేసిన ఆహారాలు మాకొద్దు, అలాగే నిషేధిత ఆహారాలు వద్దు, నిషేధిత పానీయాలు మాకొద్దు, మద్యము అటువంటివి వద్దు, పవిత్రమైన ఆహారము, మంచి ఆహారము తీసుకురండి. ఫల్ యతలత్తఫ్ వలా యష్కిరన్న బికుమ్ అహదా, యతలత్తఫ్ అంటే ఏంటి? లుత్ఫ్, లతీఫ్, జాగ్రత్తగా వెళ్ళు. వలా యుష్కిరన్న బికుమ్ అహద, నీ జాడ ఎవరికి తెలియకూడదుమా అంటే ఎందుకు చెప్తున్నారు వీళ్ళు? ఎవరికి తెలియకుండా చాటుమాటున వచ్చి ఇక్కడ దాక్కున్నారు. తౌహీద్ని చెప్పినందుకు ఆ కాలంలో ఉన్న రాజు వీళ్ళకి మరణ శిక్ష విధించాలి అన్నారు. తప్పించుకొని వచ్చి ఈ గుహలో నిద్రపోయారు. కాబట్టి ఇక్కడ అంటున్నారు, వల్ యతలత్తఫ్ వలా యుష్కిరన్న బికుమ్ అహదా, జాగ్రత్తగా వెళ్ళండి, మీ జాడ ఎవరికి తెలియకూడదు. తెలిస్తే అవుద్ది, ఇన్నహుం ఇయజ్హరు అలైకుం, ఒకవేళ మిమ్మల్ని వారు పట్టుకుంటే యర్జుముకుం, రాళ్లతో కూడా చంపేస్తారు. చూసారా వీళ్ళపై విధించిన శిక్ష ఏంటి? రాళ్లతో కొట్టి వీళ్ళని చంపియండి, మాబ్ లించింగ్ చేసేయండి. ఎందుకు? వీరు ఒకే దేవుడిని నమ్ముతున్నారు. వమా నకము మిన్హుమ్ ఇల్లా అన్ యుమిను బిల్లాహిల్ అజీజిల్ హమీద్, వీరు చేసిన నేరం మరింకేమీ కాదు, ఒక్కడైన అల్లాహ్ను నమ్మారు, సృష్టికర్తను. ఈరోజు కూడా సృష్టికర్త అయిన అల్లాహ్ ఒక్కడే దేవుడంటే ఇది నేరం ప్రజల దృష్టిలో. ఆనాడు కూడా నాడు కూడా అదే నేరముగా భావించారు. ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారిని కూడా నేరముగా భావించారు. అబూ జహల్, అబూ లహబ్, ఉతుబా, షైబా, ఉక్బా బిన్ అబీ ముయీద్, అకన్నస్, ఎంతమంది అయితే మక్కా అబూ సుఫియాన్ నాయకులు ఎంతమంది అయితే ఉన్నారు, వారందరూ అబూ తాలిబ్ దగ్గరికి చివరి చనిపోతున్నప్పుడు వచ్చి కూర్చొని అన్నారు, అబూ తాలిబ్ మీ మేనలుడికి మాకు ఎందుకు గొడవ, ఇద్దరు కలిపి. ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం అన్నారు, చాలా మంచి మాట,
నేను మీతో కలవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. కూలు లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్, ఒక్క అల్లాహ్ని నమ్ముకోండి. వారు ఏమన్నారు? అజఅలల్లాహు ఆలిహతన్ ఇలాహన్ వాహిదన్ ఇన్న హాదా లషైఉన్ ఉజాబ్. ఇంతమంది దేవుళ్ళను తీసి ఒక్క దేవుడు అంటాడేంటినా? ఇది చాలా విచిత్రమైన మాట. ఏంటి విచిత్రమైన మాట? ఒక్క దేవుడు అంటము విచిత్రమైన మాట. ఇన్న హాదా లషైఉన్ ఉజాబ్. దైవం అనేవాడు ఒక్కడే, అద్వితీయుడు అంటము ఈరోజు ప్రపంచానికి విచిత్రము. ఆనాడు కూడా ప్రపంచానికి విచిత్రంగా ఉండేది, ఈనాడు కూడా ఇది విచిత్రము. అందుకే అల్లా అంటున్నారు, వైదా జుకిరల్లాహు వహ్దహు మఅజ్జత్ ఖులూబుల్ లదీన లా యుమినూన బిల్ ఆఖిరహ్ వైదా జుకిరల్లదీన మిన్ దూనిహి ఇదా హుమ్ యస్తబ్షిరూన్. ఒక్క దేవుని గురించి ప్రస్తావన వస్తే వీరి హృదయం అక్కస్సుతో ఉడికిపోద్ది. చూడండి, ఏమైనా వారి ఆస్తి తిన్నామా, వారి ఆస్తిని వారి ధనాన్ని ఏమైనా దోచుకున్నామా, తిట్టామా, ఏం చేశామా? ఏమీ లేదు. ఒక్క దేవుడు అంటే వారి హృదయము అక్కస్సుతో ఉడికిపోతుందని అల్లా అంటున్నారు. వైదా జుకిరల్లదీన మిన్ దూనిహి ఇదా హుమ్ యస్తబ్షిరూన్. అల్లాతో పాటు ఇంకా దేవుళ్ళు ఉన్నారండి, ఆయన ఒక్కడే కాదు చాలామంది ఉన్నారు అంటే సంతోషంతో పరవశించుకుపోతారు అంటున్నాడు అల్లా ఖురాన్. ఇదే విషయము అస్హాబే కహఫ్ కూడా అంటున్నారు. ఇన్నహు యజ్హరు అలైకుం యర్జుముకుం. రాళ్లతో కొట్టి నిన్ను చంపేస్తారు మమ్మల్ని, ఒకవేళ నువ్వు దొరికితే. అంటే వాళ్ళపై ఏ శిక్ష విధించారు, ప్రకటించారు? ఈ ఒక్క దేవుడు అని చెప్పే వారికి, సృష్టికర్త అయిన అల్లా ఒక్కడే దేవుడు అనే వారికి పట్టుకొని రాళ్లతో చంపండి అనే శిక్ష ప్రకటించబడింది. ఔ యర్జుముకుం ఔ యుఈదుకుం ఫీ మిల్లతిహిం. లేదా బలవంతంగా నిన్ను మళ్ళా అనేక దేవుళ్ళని మొక్కే వారిలో కలుపుతారు. ఈరోజు అలా చేయండి, అలా చేయమని మరలా తిరిగి మరలా మీరు అలా చేయాలి, అనేక దేవుళ్ళని నమ్మాలి, అనేక దేవుళ్ళని మొక్కాలి అని చెప్పే ప్రజలు కూడా ఈరోజు కనిపిస్తున్నారు. ఆనాడు కూడా అదే జరిగేది అని అల్లా ఇక్కడ చెప్తున్నాడు ఖురాన్. నిన్ను మళ్ళా వారు అనేక దేవుళ్ళని మొక్కి వారిలో కలుపుకుంటారు. వలన్ తుఫ్లిహు ఈదన్ అబదా. అలా కనుక నువ్వు చేసినట్టయితే ఎన్నటికీ నువ్వు ఇంకా సఫలీకృతం పొందవు. అంటే ఏమవుతావు? శాశ్వత నరకానికి వెళ్ళిపోతావు, అల్లా యొక్క శాపానికి గురి అయిపోతావు. وكذلك عاثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. ఈ విధంగా అల్లా ఖయామత్ వాస్తవమని, తిరిగి మళ్ళా లేపబట్టం వాస్తవమని అదొక పాఠం కూడా ఇందులో పెట్టాడు. ఆనాడు ఈనాడు కూడా ఒక విషయము ప్రజలకి సంశయం ఉంది, సందేహం ఉంది. అదేంటంటే చనిపోయిన వారు లెగుస్తారా? లెగుస్తారు అనే దానికి ఒక నిదర్శనం ఇది. ఎలాగైతే అక్కడ 309 సంవత్సరాలు వారు చావలేదు, వారిపై మట్టి వేయలేదు, వారిని సమాధిలో పెట్టలేదు. 309 సంవత్సరాలు ఒక్కరోజు కూడా వారి వయసు పెరగకుండా అలాగే అక్కడ నిద్రపెట్టినటువంటి అల్లా తిరిగి మళ్ళా లేపలేడా మమ్మల్ని? తప్పకుండా లేపగలడు. వకదాలిక ఆసర్నా అలైహిం లియఅలము అన్న వాదల్లాహి హక్కున్. అల్లా యొక్క వాగ్దానము ఖియామత్ అనేది వాస్తవం, ఇందులో సందేహం లేదు అని అస్హాబే కహఫ్ యొక్క సంఘటన అల్లా చెప్తున్నాడు. హజరత్ ఈసా అలైహిస్సలాంని అల్లా లేపుకున్నాడు. 3వ ఆకాశంలో ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఆయన్ని చూశారు. అంటే ఒక వర్గం ఖాదియాని
అనే ఒక వర్గం ఏమంటుంది, ఈసా అలైహిస్సలాంని అల్లాహ్ లేపుకున్నాడా, బ్రతికి ఉన్నాడా, అయితే ఆయన వయసు ఎంత అవుతుంది ఇప్పటికి, 2000 సంవత్సరాలా అని అంటారు. మరి అస్హాబే కహఫ్లో కొండ గుహలో పడుకున్న వారికి 309 సంవత్సరాలు పడుకున్నప్పటికీ వారి వయసు ఎంత అయింది? ఏ వయసులో వెళ్ళారో అదే వయసులో లెగిశారు. అందుకే కదా అడిగారు, ఎన్నాళ్ళు పడుకున్నావని. ఒక్కరోజు అన్నారు. ఎందుకన్నారు? వారి వయసు ఏ మాత్రం పెరగలేదు. ఇదే విధంగా అల్లాహ్ ఈసా అలైహిస్సలాంని కూడా పెట్టారు. 33.5 సంవత్సరాల వయసులో ఆయన లేపుకున్నాడు. అదే 33 సంవత్సరాల వయసులో మళ్ళా భూలోకంలో దిగుతారు. అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలాకి ఇదేమీ కూడా అసాధ్యం కాదు, ఇవన్నీ సాధ్యము. ఈ విషయం పట్ల మీరు విశ్వాసం ఉంచండి అని అల్లాహ్ చెప్తున్నారు. వకదాలిక ఆసర్నా అలైహిం లియఅలము అన్న వఅదల్లాహి హక్కున్ వ అన్న స్సాఅత లా రైబ ఫీహా ఇద్ యతనాజఊన బైనహుం అమ్రన్ ఫఖాలు ఇబ్ను అలైహిం బునియాన రబ్బుహుం ఆలము బిహిం. ఇక అక్కడ ఉన్నటువంటి వారు గొడవ పడ్డారు, విభేదించుకున్నారు. ఏ విషయంలో? ఆ కొండ గుహ వారు మరలా తన గుహలో వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వారందరికీ మరణం వచ్చేసింది, చనిపోయారు వారంతా. చనిపోయిన తర్వాత వీళ్ళని ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు వీళ్ళంతా చనిపోయారు, మరలా గుహలో వచ్చి ఏం చేయాలి? కొంతమంది అన్నారు, ఈయననేమో మస్జిద్ కట్టాలి, ఇక్కడ ఒక ఆలయము, గుడి కట్టాలి. ఎందుకంటే ఆ కాలంలో పెద్దవాళ్ళు ఎవరైనా చనిపోతే వారి యొక్క గుడులు కట్టేవారు. ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం అందుకే అన్నారు, లానల్లాహ యహూద వన్ నసారా ఇత్తఖజు ఖుబూర అంబియాఇ మసాజిద్. ప్రవక్తల సమాధులపై ఎవరైతే మస్జిదులు కడుతున్నారో అటువంటి వారిపై అల్లాహ్ శాపమగునుగాక అని ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం అందుకే అన్నారు. ఎందుకన్నారంటే ఆ కాలములో పెద్దలు, ప్రవక్తలు కానీ వలీలు, మహాపురుషులు చనిపోతే వారి సమాధులపై మస్జిదులు కట్టేవారు. ఇప్పటికి మన దేశంలో మస్జిదులలో సమాధులు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఎందుకు కనిపిస్తున్నాయంటే పెద్దవాళ్ళు ఎవరైనా చనిపోతే వాళ్ళను పాతి పెట్టి అక్కడ మస్జిదులు కట్టేవారు. ఇక్కడ కూడా ఒక వర్గము అలా మస్జిద్ కట్టాలంటున్నారు, మరొక వర్గం అంటారు అలా కట్టకూడదు అంటున్నారు. బునియాన్ అలైహి మస్జిద. కానీ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం చెప్పినట్లు ఏ వ్యక్తి అయినా చనిపోతే చనిపోయిన వ్యక్తుల సమాధులపై మస్జిద్ కట్టడం అనేది హరాం, నిషిద్ధం. అందుకే ప్రవక్త లానల్లా, అల్లాహ్ శాపమగునుగాక అన్నారు. చాలా విచారకరము, సిగ్గుతో కూడిన విషయం ఏంటంటే మన దేశంలో అనేకమైన మస్జిదుల్లో సమాధులు ఉంటాయి. ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారు అలా కట్టడము హరాం, నిషిద్ధం అన్నారు. ఇంకోటి ఏంటి? సమాధులను పూజించడం కూడా నిషిద్ధం. సమాధుల దగ్గర సజ్దా చేయడం కూడా నిషిద్ధం. సమాధుల దగ్గర ప్రదక్షిణం, తవాఫ్ చేయడం నిషిద్ధం. సయకూలూన సలాసతున్ రాబిహుం కల్బుహుం వయకూలూన ఖమ్సతున్ సాదిసుం కల్బుహుం రజమన్ బిల్ గైబ్ వయకూలూన సబఅతున్ సామినుం కల్బుహుం కుర్ రబ్బి ఆలము బిఇద్దతిన్ మా యఅలముహుం ఇల్లా ఖలీల్. ఇది 10వ ఆయతు, నేను చదివిన 10 ఆయతుల్లో. వారిలో 3 ఉన్నారు గుహలో, 4వది కుక్క అని అన్నారు. 5 ఉన్నారు గుహలో, 6వది కుక్క అన్నారు. 7 ఉన్నారు గుహలో, 8వది కుక్క వారితో ఉండేది. ఇవన్నీ కూడా వారి ఊహాగానాలు మాత్రమే అని అల్లా అంటున్నారు. రజమన్ బిల్ గైబ్. రజం అంటే విసర్టము, గైబ్ అంటే అగోచర మాటలు విసర్టం. ఏదో ఒకటి నిజం అవుతుంది కదా, అలా చెప్తున్నారు వీళ్ళు. ప్రపంచంలో గైబ్లో అందరు ఇలాగే ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు అనే విషయం అల్లా చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. అగోచర విషయం ఏదైతే మనకు తెలియదో,
అగోచర విషయంలో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క మాట ఇసురుతూ ఉంటారు. అందులో ఏదో ఒకటి నిజమవుతుంది. గై విషయం రాజకం బిల్ గై, కానీ అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలాకి వాస్తవం తెలుసు. కాబట్టి ఓ ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వలా యస్తఫ్తి ఫీహిం మిన్హుం అహదా, ఈ విషయం గురించి ఎవరిని కూడా నువ్వు అడగవలసిన అవసరం లేదు. నువ్వు చెప్పు, ఆ గుహలో ఎంతమంది ఉన్నారు అనేది అల్లాహ్కే బాగా తెలుసు, ఇంకెవరికి తెలియదు. ఈ విషయాల్లో సంఘటనలో అల్లాహ్ ఏమంటున్నారంటే వలబిసు ఫీ కహ్ఫిహిం 300 సినీన వస్దాదు 9, 309 సంవత్సరాలు వారు గుహలో పడుకున్నారు. 300 మరియు 9 అంటున్నారు. చంద్రమానం ప్రకారము 309 అన్నారు, సూర్యమానం ప్రకారము 300 సంవత్సరాలు అన్నారు. ఎందుకంటే 100 సంవత్సరాలకి ప్రతి 100 సంవత్సరాలకి 3 సంవత్సరాలు చంద్రమానం పెరుగుతాయి. అందుకే 309 సంవత్సరాలు అని అల్లాహ్ అంటున్నారు. ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి? తౌహీద్పై ఉండేవారికి, తౌహీద్ యొక్క సందేశం ఇచ్చేవారికి రక్షకుడు అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా. తౌహీద్పై ఉండేవారు, తౌహీద్ యొక్క సందేశం ఇచ్చేవారి యొక్క సంరక్షణ బాధ్యత అల్లాహ్ తీసుకున్నాడు. అలాగే షిర్క్పై ఉండేవారికి, షిర్క్ గురించి ప్రచారం చేస్తున్న వారికి సంరక్షకులు ఎవరూ లేరు. ఇక్కడ ఉండరు, అక్కడ కూడా ఉండరు. తౌహీద్పై ఉండేవారికి ఇక్కడ సంరక్షకుడల్లా, అక్కడ కూడా సంరక్షకుడు. కొంతమంది ఏమంటారంటే లేదండి, తౌహీద్పై మనం ఉన్నాము, తౌహీద్ యొక్క దావత్ ఇస్తున్నాము, ఇక్కడేమీ ఉండదు, అక్కడే అల్లాహ్ రక్షిస్తాడు. లేదు, ఇక్కడ కూడా కాపాడుతాడు. ఈ విషయం మనకు చెప్తుంది. ఈ విషయం ద్వారా అల్లాహ్ చెప్తున్నాడు, ఇక్కడ కూడా మీకు రక్షణ ఉంది. ఎప్పుడు? పరిపూర్ణంగా మీరు వారి నుంచి వేరుగా కనిపిస్తే అప్పుడు మీరు వారిలో బాయిగా కలిసిపోతే అల్లాహ్ రక్షణ ఉంటుంది. శిక్ష వస్తే వారితో పాటు మీపై కూడా వస్తుంది. కానీ ఎప్పుడైతే వేరుగా కనిపిస్తామో అప్పుడే వైజిక్ తజల్తుమూహుం అంటాడు అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా. వేరవ్వాలి. ఇబ్రాహీం అలైహిస్సలాం అదే అన్నారు. ఏమన్నారు? నాన్నగారు నేను మీ నుండి వేరవుతున్నా అన్నా. ఆ వేరవటం అనేది అవసరము. తౌహీద్పై ఉండేవాడు ఎప్పుడు కూడా ముష్రిక్లా కనిపించడు, ముష్రిక్ ముసుగు వేసుకోడు, ముష్రిక్ల వేషంలో ఉండడు. తౌహీద్పై ఉండేవాడు ఎప్పుడు వేరుగానే కనిపిస్తాడు అనే విషయం ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. అప్పుడు అల్లాహ్ సహాయం వారికి ఉంటుంది. అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా దువా చేస్తూ నేను ముగిస్తున్నాను. అల్లాహ్ ఖురాన్ మరియు హదీస్ రెండు చదువుతూ వాటిని ఆచరిస్తూ ఆ విషయాలు తెలియని వారి వరకు అందించే భాగ్యాన్ని ప్రసాదించుగాక. అల్లాహ్ బ్రతికినన్నాళ్ళు ఇస్లాంపై బ్రతికే భాగ్యం ప్రసాదించు, మరణం ఈమాన్పై ప్రసాదించు. అల్లాహ్ మరణము తర్వాత తిరిగి లేపబడే దినం ఉందనే విషయము గట్టిగా నమ్మే భాగ్యం ప్రసాదించు. అల్లాహ్ తౌహీద్పై ఉన్న ప్రతి వారు తౌహీద్ని చాటే భాగ్యం ప్రసాదించు. తౌహీద్పై ఉంటున్నామనే విషయం స్పష్టంగా చెప్పే భాగ్యం ప్రసాదించు. అల్లాహ్ ముష్రికులు ఎవరైతే షిర్క్ చేస్తున్నారో వారికి తౌహీద్ అవగాహన చేసుకునే భాగ్యం ప్రసాదించు. తౌహీద్ యొక్క సందేశము అందించే భాగ్యం ప్రసాదించు. అల్లాహ్ మాలో ఎవరైతే అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారో వారికి ఆరోగ్యం ప్రసాదించు. ఎవరైతే ఉపాధి లేక బాధపడుతున్నారో వారికి ఉపాధి ప్రసాదించు. అల్లాహ్ మా కష్టాన్ని సుఖాలను మార్చు, మా నష్టాన్ని లాభాలను మార్చు. అల్లాహ్ మాకంటే ముందు ఎంతోమంది మా బంధుమిత్రులు ప్రపంచం నుంచి వెళ్ళిపోయారు, వారిని క్షమించు, వారిని కరుణించు, వారి సమాశిక్ష నుంచి వారిని కాపాడు. వారి సమాధుల్లో నీ జ్యోతి నీ నూరుతో నింపు. మమ్మల్ని కూడా సమాశిక్ష నుంచి రక్షించు. రేపు తీర్పు దినం నాడు, తిరిగి లేపబడే దినం నాడు మమ్మల్ని సజ్జనులతో లేపు. మా కర్మల పత్రాలు కుడి చేతిలో ప్రసాదించు. పులుసరాత్ అనే వంతెనపై సులభతరంగా దాటించు. నీ అర్ష నీడలో మాకు స్థలం ప్రసాదించు. అల్లాహ్ మాలో ఎవరైతే అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారో వారికి ఆరోగ్యం ప్రసాదించు. ఎవరైతే ఉపాధి లేక బాధపడుతున్నారో వారికి ఉపాధి ప్రసాదించు. ఎవరికైతే ఉపాధిని ఇచ్చావో అందులో బర్కతివు. అల్లాహ్ మా సంతానం మా కళ్ళకు చల్లదనం చేయి.
మా ధనము ఇహపర లోకాల్లో ఉపయోగపడేదిగా చేయి. రబ్బనా ఆతినా ఫిద్ దునియా హసనతుం వ ఫిల్ ఆఖిరతి హసనతుం వ కినా అదాబన్నార్. రబ్బనా తఖబ్బల్ మిన్నా ఇన్నక అంతస్ సమీఉల్ అలీం వ తుబ్ అలైనా ఇన్నక అంతత్ తవ్వాబుర్ రహీం. సుబ్హాన రబ్బిక రబ్బిల్ ఇజ్జతి అమ్మా యసిఫూన్ వ సలామున్ అలల్ ముర్సలీన్ వల్హమ్దులిల్లాహి రబ్బిల్ ఆలమీన్ బిరహ్మతిక యా అర్హమర్ రాహిమీన్.